सुप्रभात दर्शक बंधु आज हूँ मंगलवार दिन अगस्ट मास 11 तारिख। आसतु जानिबा आजिर संपूर्ण खबर आउ देश दुनियार सब बड़ खबर उपरे नजर पकेइबा। आसंता 13 रे पुणी लघुचाप उत्तर उपकूल एवं पश्चिम रे बेसी बर्षिब। महानदी उपमुंडरे मध्य अजाड़िब। वर्षा छाड़िला भली लागुनी। दिने दुई दिन सामान्य कमी पारे तापरे पुणी बढ़िब। 13 रु लगाण वर्षा रहिब राज्य रे। बेसी बर्षिब उत्तर उपकूल एवं पश्चिम ओडिशा रे। महानदी उपर मुंड छत्तीसगढ़ रे भी अजाड़िब प्रबल। एमिति स्थिति आनिब 13 रे सृष्टि हेबाकु जाउथिबा लघुचाप। एपटे उत्तर ओडिशा को बन्या छाड़ी जाऊ नाही। बैतरणी काणी सालंदी नदीर जलस्तर बढ़ी काली रातिरु पुणी भद्रक जाजपुर एवं केन्द्रापड़ारे बन्या जल माड़िछि। जदि आगकु एभली लगाण वर्षा हुए उत्तर ओडिशा रे पुणी बन्या स्थिति गंभीर रूप नहीं पारे। अन्यपटे तल और उपर मुंडरे प्रबल वर्षा हेले महानदी भी फुली पारे। आशंका संभाव्य लघुचाप वर्षा नदीकूल को आहुरी बुड़ाइब, फसल को बर्बाद करदेव। लगाण वर्षारे घाई होइथिबा अंचल पुणी जलमग्न होई पारे। बन्या विपत्ति रे हजार हजार हेक्टर फसल बर्बाद होइछि। जेतिकी फसल बंची जाइछि ताहा भी नष्ट हेबा आशंका रहिछि। चाष जमी पानी रे बुड़ी रहिथिबारु धान फसल पची गलाणी। गत जुलाई 28 रु ओडिशा रे देखा देइथिबा बन्या स्थिति एजाए संपूर्ण स्वाभाविक स्थिति को फेरी नाही। परवर्ती खबर जोरदार हेबो गाँ विकास। पंचायत पांठी डबल 6733 पंचायत को मिलिबो 1218 कोटी। षष्ठ राज्य अर्थ कमिशन सुपारिश अनुसार पंचायत को 2 गुणा अधिक अर्थ मिलिबो। ब्लॉक और जिला परिषद को मध्य अधिक पांठी देवाकू अर्थ कमिशन सुपारिश करिसंती। एही सुपारिश को लागू करी पांठी देवाकू पंचायती राज विभाग निष्पत्ति नैछंती। आसंता 15 तारिख सुधा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अपलोड करने पंचायती राज विभाग पक्षरु सबु पंचायत ब्लॉक जिला परिषद को निर्देश दिया जायथिला। जून 19 तारिख रु अपलोड प्रक्रिया आरंभ हेलाणी, किंतु अधिकांश पंचायत एवं सुधा जीपीडीपी अपलोड करिनाहांती। जीपीडीपी आधार रे पंचायत और गाँव रे विकासमूलक कामर नक्शा अंका जाए। 15 तारिख सुधा जीपीडीपी अपलोड न हेले पंचायत रे विकासमूलक काम ठप हो जिवो। निर्धारित समय भितर एहाको अपलोड करने सबु जिलापाल, जिला परिषद, कार्यनिर्वाही अधिकारी और बीडीओ को चिठी लिखिछि पंचायत राज विभाग। नचेत कौनसी पांठी मिलिबनी बोली चेताई दिया जाइछि। परवर्ती खबर एग्रिस्टेक आईडी पाई चाषी पाखक जिबे अधिकारी, मिलिबो स्वतंत्र परिचय पत्र। एग्रिस्टेक आईडी पंजीकरण को सहज करने चाषी पाखक जिबे सरकारी अधिकारी। समवाय संस्थार एग्रिटेक आईडी तैयारी करा जिवो। जेउ चाषी माने समवाय संस्था को आसी पारिबे नाही सेमानक घरे पहुंची अधिकारी माने आईडी प्रस्तुत करिवे। एही प्रक्रिया रे कृषि, राजस्व और समवाय विभाग अधिकारी माने सहयोग करिवे। एग्रिस्टेक आईडी जेनेरेट हेवा परे चाषी को एक स्वतंत्र चाषी परिचय पत्र मिलिबो। एही परिचय पत्र रे चाषी चाष संपर्कित विभिन्न तथ्य सह चाषी ऋण, बिहन, सार आदि संपर्कित सूचना रहिबो। आवश्यक पड़िले चाषी पंजीकरण समय सीमा बढ़ाजिबो बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना दैछंती। एपरिकी विदेश रे रहुतिबा चाषी माने मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे पंजीकरण करि पारिबे। आवश्यक प्रक्रिया रे आखि स्कान मध्य करा जाई पारिबो। धान पंजीकरण और चाषी समस्या को नहीं लोकसेवा भवन रे एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिथिला। उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देओंक अध्यक्षतार होइतिबा बैठक रे जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र, समवाय मंत्री प्रदीप बड़ सामंत, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी और पंचायत राज मंत्री रवि नायक उपस्थित थिले। परवर्ती खबर 1326 जन को नियुक्ति पत्र बांटिले मुख्यमंत्री। लोकंक समस्या समाधान पाई उद्यम करने को नवनियुक्त को मुख्यमंत्री देले परामर्श। सरकारी सेवारे सफलता पदवी द्वारा मपा जाए नहीं, बरम नागरिकों जीवन में कि परिवर्तन आनी पारुछंती ताहा द्वारा मपा जाए बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 16तम नियुक्ति मेड़ारे नवनियुक्त को नियुक्ति पत्र प्रदान अवसर में कहिसंती। भुवनेश्वर ठारे आयोजित एही नियुक्ति मेला कार्यक्रम रे आज 9टी विभाग रे 1326 जन को नियुक्ति पत्र प्रदान करा जायछि। एथिरे गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग 364 जन कनिष्ठ जंत्री, पंचायती राज और पानीय जल विभाग 361 जन कनिष्ठ जंत्री, शक्ति विभाग और ओएचपीसी रे 12 जन कनिष्ठ जंत्री और 228 ट्रेनिंग, कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग रे 118 जन सहकारी कृषि अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग रे 111 जन सहकारी प्राध्यापक, मत्स्य और प्राणी संपद विभाग रे 15 जन कनिष्ठ जंत्री और 71 जन प्राणीधीन निरीक्षक, क्रीड़ा विभाग रे 26 जन जूनियर कोच, दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा विभाग रे 10 जन प्रशिक्षक एवं अबकारी विभाग रे 10 जन उप निरीक्षकों को नियुक्ति मिली।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜନସେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 2,37,000 ଟନ୍ ସାର ମହଜୁଦ ଅଛି। କଳାବଜାରୀ କଲେ ହେବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସାର କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,37,202 ଟନ୍ ସାର ମହଜୁଦ ରହିଛି। ମୋଟ ମହଜୁଦରୁ 2,06,338 ଟନ୍ ସାର PSESକୁ ଏବଂ 1,426 ଟନ୍ ସାର ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ମାର୍କଫେଡ୍ ପାଖରେ 29,000 ଟନ୍ ସାର ମହଜୁଦ ରହିଛି। କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ନକଲି ସାର ବିକ୍ରିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ କୃଷି ଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ସାରର ଅଭାବ ଯେପରି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,37,202 ଟନ୍ ସାର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମବାୟ ସମିତି ଏବଂ ଡିଲରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବଣ୍ଟନ ଜାରି ରହିଛି। ଚାଷୀମାନେ ଯେପରି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଦରରେ ସାର ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କଳାବଜାରୀ ଓ ନକଲି ସାର ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚେତାବନୀ। ସାରର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ କଳାବଜାରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅତି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନହେଲେ ଅଟକି ପାରେ କିସ୍ତି, ଖାତାକୁ ଆସିବନି ଟଙ୍କା। PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଟଙ୍କା 2,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯାଏ। ନିକଟରେ 23ତମ କିସ୍ତି 20 ଜୁନ୍ 2026ରେ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 9.44 କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ଖାତାକୁ 18,880 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏବେ 24ତମ କିସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟରୁ ନଭେମ୍ବର 2026 ମଧ୍ୟରେ ଆସିବାର ଆଶା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି କୃଷକଙ୍କ କିସ୍ତି ଅଟକି ଯାଇପାରେ, କାରଣ ସେମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ପୂରଣ ନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିସ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିନେବା ଉଚିତ। EKYC ଏବଂ ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କିଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ EKYC କରାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେପରି ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକଙ୍କ ଖାତାକୁ ହିଁ ଯାଏ ଏବଂ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ନ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EKYC ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କିସ୍ତି ଅଟକି ପାରେ। EKYC କରାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର CSCକୁ ଯାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ଝଟକା। ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଅଧା ହେଲା ରୋଜଗାର। ନୂଆ ଯୋଜନା, ନୂଆ ଆଶା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦିନର ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି VBG ରାମଜୀ ବା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର ରୋଜଗାର ଆଣ୍ଡ ଆଜୀବିକା ମିଶନ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସର ତଥ୍ୟ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। କାରଣ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟିରେ ଆସିଛି ପ୍ରାୟ 50% ହ୍ରାସ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2026 ଜୁଲାଇରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମୋଟ 7,67,00,000 ପର୍ସନ ଡେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ମାସରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 15,33,00,000। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାୟ 49.94% କମିଛି। ପର୍ସନ ଡେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ରୋଜଗାର। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେତେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ମାପିବାର ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାପଦଣ୍ଡ। ପ୍ରାୟ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ବା ମନରେଗାକୁ ବଦଳାଇ ଜୁଲାଇ 1ରୁ VBG ରାମଜୀ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 100 ଦିନରୁ ବଢ଼ାଇ 125 ଦିନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଧରୁନି ଇସ୍କନ। ପୁଣି ଅଧୀନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ବିଦେଶ ମାଟିରେ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଅପମାନ। ଆମେରିକା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ବର୍କଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସର୍ବପୁରାତନ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ଗତକାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣୁନି ଇସ୍କନ। ଅତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧୀନରେ କରିବ ରଥଯାତ୍ରା, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ସହ ଚିଠି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଇସ୍କନ ନିଜର ମନମାନି ଚଳାଇ ଆସିଛି। କଥା କେବଳ ଏତିକିରେ ଅଟକିନି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଇସ୍କନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ସହରରେ 1967 ମସିହାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ତିଥି ଅନୁସାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 4 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ
ଇସ୍କନ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧୁବେଶୀ ଦାସଙ୍କୁ ଏକ ଜରୁରୀ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ ନିଦ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କରିବ ସତର୍କ। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଆମେରିକୀୟ ଛାତ୍ରୀ ସାରଭି ମହାଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ସିଷ୍ଟମ ନ୍ୟୁରୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଲର୍ଟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ସେହି ସିଷ୍ଟମ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଯିବ ବୋଲି ସାରଭି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସାରଭି ଏବେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ବର୍ନାର୍ଡୋ ହାଇଟ୍ସ ମିଡିଲ ସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନ୍ୟୁରୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଲର୍ଟ ଇଇଜି ଟେକ୍ନିକ୍ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ଇଇଜି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସେନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଗ୍ନାଲକୁ ରେକର୍ଡ କରିବ। ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେହି ସିଗ୍ନାଲକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ସିଷ୍ଟମ ତୁରନ୍ତ ଆଲର୍ଟ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ଲିପ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଲାଗି ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏପରି ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗି ଶୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବଧି ଅତି କମ୍ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସମୟରେ ଅତି ବିପଜ୍ଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ସବୁ ଘରକୁ ପାଣି, ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଫୋକସ୍। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଘରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସହ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ପରିବାରକୁ ପାଣି ଓ ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିଳାବତୀ ଚାଷ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ। ସବୁ ଜାଣି ଅଜଣା ପୁଲିସ। ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ମାତ୍ର 20%, ବାହାରକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ 80% ଚାଲାଣ। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଦେଖାଇଛି ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ। ପୁଲିସ ବିଭାଗର ଦାବି ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 2024ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 63,720 ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବଧିରେ ମୋଟ 421 ଟନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। 3,502 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 1,800 ଲିଟର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ପୁଲିସ ବିଭାଗର ଏହି ଚିତ୍ର ପଛରେ ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେଉଛି ତାହା ମାତ୍ର 20%। 80% ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ରୋକିବାରେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ କିମ୍ବା ତାହା ଜାଣତରେ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଟି ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ହୋଇପାରିନି। ଏହି ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସରେ 10 ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ 19ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ନାର୍କୋଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବିପୁଳ ଶିଳାବତୀ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଧରି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ଭାବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ତାହାର କିଞ୍ଚିତ ଝଲକ ଦେବାକୁ ଏକ ଉଦ୍ୟମ ମାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଲା ବଜାର। କମିଲା ସୁନା, ସ୍ଥିର ରହିଲା ରୂପା। ରବିବାର ଅଚାନକ ବଢ଼ିଥିଲା ସୁନା ଦର। ପ୍ରାୟ 7,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିନରେ ସୁନା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ହେଲେ ରୂପା ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଗୁଡ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସକାଳ 11ଟା ସମୟରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 430 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,52,120 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମରେ କାରବାର କରୁଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 400 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,39,450 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମରେ କାରବାର କରୁଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 330 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,14,130 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମରେ କାରବାର କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୂପାର ସ୍ପଟ୍ ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା 2,45,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ କାରବାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷିଆରୁ ଭାରତକୁ ଚାଲିବ କି ଟ୍ରେନ୍? ହରମୁଜ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ କରିଡର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ରୁଷିଆ। ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜଳପଥ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶର ଇନ୍ଧନ ଓ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ସଙ୍କଟରୁ କେବଳ ଏସୀୟ ଦେଶ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଜଳପଥରେ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ରୁଷିଆ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ରୁଷିଆ ଭାରତ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗର ଏବଂ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ମେଗା ପ୍ଲାନର ସଂକେତ ଦେଇଛି। ରୁଷିଆରୁ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମସ୍କୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ରୁଷିଆର ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ। ନିକଟରେ ରୁଷିଆର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମରାଟ ଖୁସ୍ନୋଲିନ୍ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋସ୍ଫୋରସ୍ ଏବଂ ହର୍ମୁଜ ଭଳି ରଣନୈତିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ରାସ୍ତାରେ ବିପଦ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥଳପଥ କରିଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଶୋରୁ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ସାବଧାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଘରେ ବସି ଅନେକ କାମ ସହଜରେ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଯଦି କାହାକୁ ସପିଂ କରିବା ପସନ୍ଦ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଜିନିଷ କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନି। ଅନଲାଇନ୍ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସପିଂ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଜିନିଷ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପସନ୍ଦ ନହେଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିନିଷକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମିଶୋ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ସ୍କିନ୍ କେୟାର କିମ୍ବା କସ୍ମେଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମିଶୋରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସନ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସର କଥିତ ନକଲି ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଲିଷ୍ଟିଂ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗ୍ନି-4ର ଗର୍ଜନ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ ଛାନିଆ, କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍। ଭାରତ ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟମ ଦୂରତାର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଅଗ୍ନି-4ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର ଉପକୂଳରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 4000 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରୁଥିବା ଅଗ୍ନି-4 ଭାରତର ରଣନୈତିକ ଶକ୍ତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟମ ଦୂରତା ଓ ଆନ୍ତଃମହାଦେଶୀୟ ମିସାଇଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷମତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ଅଗ୍ନି-4କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। ଅଗ୍ନି-4 ପ୍ରାୟ 4000 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରିବ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାୟ 2000 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ଥିବା ଅଗ୍ନି-2 ଓ 5000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରେଞ୍ଜ ଥିବା ଅଗ୍ନି-5 ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ମିସାଇଲ୍ ପରମାଣୁ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ପେଲୋଡ୍ ବହନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ଏହା ଭାରତର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ।